দেখো, now I'll start the chapter dynamic memory allocation. Already theoretically I have discussed what is dynamic memory allocation in C language. Now I will give the examples what I have already written in my theoretical classes, all the programs I will run, and along with some new addition with these programs. Okay, you will get a clear idea about what is calloc, how calloc is work, um, uh, uh, and malloc, how malloc works and calloc works in C++. These are all inbuilt functions coming from the header file stdlib.h. So these are all programs. There are how many inbuilt functions for dynamic memory allocations? Like malloc, calloc, realloc, and free. These are all inbuilt functions. So each and every program we'll discuss. Already these programs are written, I have discussed in my theoretical class. Practically what will be the answer, what will be the output, you will see through all these programs. So I am opening first program. প্রথম প্রোগ্রামটা ওপেন করছি, যেটা malloc, first inbuilt function malloc, which is used to book memory dynamically. Dynamically means during runtime. Already I have discussed in my theoretical class dynamic memory allocation. So during runtime, as per my requirement, I can book the memory with the help of malloc inbuilt function. So these all inbuilt functions are coming from the stdlib.h header file. Okay, তাহলে ম্যালকটা কি কাজে ইউজ হয়? ব্লক অফ মেমোরি, সিঙ্গেল ব্লক অফ মেমোরি অ্যাকচুয়ালি বুক করতে। আর ক্যালকটা ইউজ হয়, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? সেটা হচ্ছে ক্যালক হচ্ছে মাল্টিপল ব্লক অফ মেমোরি। জেনারেলি ক্যালকটা ইউজ হয় যখন আমরা স্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করি, যখন হিউজ এমপ্লয়িজ ইনফরমেশনস বা স্টুডেন্ট ইনফরমেশনস আমরা স্ট্রাকচার ইউজ করে রাখি, রেকর্ডসগুলো হিউজ ইনফরমেশনস, তখন যখন ভলিউম অফ ভ্যালুজ ইনক্রিজড, বিগ huge volume of data are stored within the structure formation, then in that case we use calloc. Calloc means when I want to book the multiple memory block, but malloc is used for a booking single memory block when I am working with not so many big size data or in small range of data, not so huge volume of data, then I can use malloc. The difference between malloc and calloc: malloc memory initialization করে না, মানে malloc এর starting memory address always not initialized by 0, but calloc করে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে internal difference, but malloc calloc works similarly, same type of functions both have। কিন্তু আমি দেখাচ্ছি ম্যালকটা কি করে মেমোরিটাকে বুক করে রান টাইম। রান টাইম মানে আমি যখন কম্পাইল করছি প্রোগ্রামটাকে, এই যে প্রোগ্রামটা আমি স্টার্ট করছি, ম্যালকের একটা প্রোগ্রাম স্টার্ট করছি, প্রোগ্রামটা যখন আমি কম্পাইল করছি, দ্যাট ইজ স্ট্যাটিক মেমোরি অ্যালোকেশন। কম্পাইল টাইম মানে, স্ট্যাটিক টাইম মানে যখন ডিউরিং কম্পাইলেশন, যখন এরর চেক করছি, এই যে জিরো এরর ওয়ার্নিং, জিরো ওয়ার্নিং, তখন মেমোরি অ্যালোকেশনটা এখানে হচ্ছে না। চেকিং এর পর মেমোরি অ্যালোকেশন হবে যখন আমি রানে ক্লিক করে যখন এক্সিকিউট করব। এক্সিকিউশনের সময় যখন আমার এখানে দেখে নেবে, এক্সিকিউশন যখন হবে, হাউ মেনি ভ্যালুজ আই ওয়ান্ট টু এন্টার, কটা ভ্যালু আমি এন্টার করব, একটা মেমোরি ব্লক আমি বুক করব কটা মেমোরি ডেটা রাখার জন্য, কটা ডেটা আমি স্টোর করব সেই মেমোরিতে, সেই ডেটার কোয়ান্টিটির ওপরে মেমোরি সাইজটা আমার বুক হবে। এবং সেটা কখন হবে? যখন রানে ক্লিক করে এক্সিকিউট করব। দ্যাট ইজ ডাইনামিক মেমোরি এলোকেশন। ডাইনামিক মিনস ডিউরিং মাই এক্সিকিউশন, যখন রানে ক্লিক করে এক্সিকিউট করব, তখন যটা ভ্যালু আমি এন্টার করব তার উপর বেস করে আমার মেমোরিটা ম্যালক বুক করে দেবে, সিঙ্গেল ব্লক অফ মেমোরি। ঠিক আছে,
তাহলে আমি এখানে একটা প্রোগ্রাম করছি। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই প্রোগ্রামটার মেইন কি, এই প্রোগ্রামটার কাজ হচ্ছে what is the purpose of this program. This program will do uh, multiplication of some numbers. How many numbers I will enter, it depends on n. It will denoted or it will be indicated by n. The value of n means how many numbers I want to enter. টোটাল ভ্যালুজ টু বি এন্টার্ড, মানে কটা ভ্যালু আমি এন্টার করব। স্ক্যানে পার্সেন্টে এন, এন এর মধ্যে এন একটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি ইন্টিজার টাইপ, এন এর মধ্যে সেই নাম্বারটা আমি রাখবো, হাউ মেনি নাম্বারস আই ওয়ান্ট টু টেক। সাপোজ 3 4 5 6 10 11 12 100 200 এনি নাম্বারস, হাউ মেনি নাম্বারস আই ওয়ান্ট টু টেক। তাহলে এন, আমরা এন কে ইনপুট করে নিচ্ছি কিবোর্ড থেকে। ধরো এন এর ভ্যালু আমি কিবোর্ড থেকে প্রেস করলাম 3, তার মানে 3টে ভ্যালু আমি এন্টার করব, এবং 3টে ভ্যালুর জন্য একটা ইন্টিজার ভ্যালুর জন্য মেমোরি ব্লক আমি এক্সিকিউশন টাইমে ব্লক বুক করব। দ্যাট ইজ ডাইনামিক বুকিং। বাই হুইচ ফাংশন? বাই malloc. malloc অলওয়েজ সিঙ্গেল ব্লক অফ মেমোরি বুক করে ফর স্মল amount of data. malloc is used for big amount of data. calloc is used like stuff when I will deal with structure for storing huge number of records about an student or employees etc etc. ওকে, তাহলে আমি এইটা প্রোগ্রামটা নিচ্ছি int ni and star p। star p মানে এটা পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল ইন্টিজার টাইপ, সে কিনা কি পয়েন্ট করবে, সে পয়েন্ট করে আছে যে মেমোরি সাইজটা আমি বুক করব, যে কটা মেমোরি ব্লক আমি বুক করব, যে কটা বাইট, ফার্স্ট বাইটটা ও পয়েন্ট করে থাকবে তার মধ্যে বেস অ্যাড্রেস। ধরো আমি 5টা মেমোরি, আমি এখানে এন এর ভ্যালু 5 এন্টার করলাম, যেটা আমি থিওরিটিক্যালি বুঝিয়েছি এক্ষুনি, আমি থিওরিটিক্যাল ক্লাসে সেম প্রোগ্রামটা বুঝিয়েছি, কিন্তু ওই থিওরিটিক্যাল প্রোগ্রামটা যেটা আমি লিখে বুঝিয়েছি সেটার আউটপুটটা আমি দেখাচ্ছি এখানে, সেম প্রোগ্রাম, কিন্তু তার সঙ্গে আমি একটু অ্যাডিশন করেছি নতুন করে, অন্য কিছু দেখাবো বলে একটা নতুন জিনিস দেখাবো, ঠিক আছে। বেসিক প্রোগ্রামটা হচ্ছে তাই, যেটা থিওরিটিক্যালি এক্ষুনি বলছিলাম, তোমরা অলরেডি জানো। এই সাইজ, যতটুকু সাইজ আমার লাগবে সেটা ডিপেন্ড করবে কটা নাম্বার আমি এন্টার করবো, ততটা মেমোরি সাইজ আমার লাগবে। কটা নাম্বার মানে 5টা নাম্বার, মানে 5টা মেমোরি সাইজ বাইট লাগবে, 5 বাইট মেমোরি সাইজ, ঠিক আছে। এবং 5 ব্লক, 5 ব্লক মানে কটা, যটা ভ্যালু তটার ব্লক। 5 ব্লক মানে এক একটা ব্লক ইন্টিজার মানে 2 বাইটস। ইন্ট ভ্যালু মানে অলওয়েজ 2 বাইট নেয়, তার মানে কটা বাইট আমার এখানে লাগবে, এরকম কটা ব্লক মানে এক একটা ব্লক মানে এক একটা ব্লক মানে এক একটা অ্যাড্রেস, এক একটা ব্লকের এক একটা অ্যাড্রেস হবে, এরকম কটা ব্লক লাগবে, এক একটা অ্যাড্রেসে এক একটা ভ্যালু রাখা হবে। তাহলে 5 যদি এন্টার করি, 5টা ভ্যালু, যদি এন এর ভ্যালু হয় 5 মানে 5টা ভ্যালু আমি এন্টার করব, তাহলে 5 ব্লক অফ মেমোরি বুক করতে হবে। সিঙ্গেল ব্লক, কিন্তু 5টা সিঙ্গেল ব্লক আমি মেমোরি বুক করব। এবং ডেটা টাইপটা কি, কি টাইপের ভ্যালু রাখবো, ইন্টিজার। ইন্টিজার মানে 2 বাইটস, মানে এক একটা ব্লকে 2 বাইট করে আমি স্পেস নেব। এরকম 5টা ব্লকে 5টা ভ্যালু থাকবে, ঠিক আছে। তার মানে অ্যাকচুয়ালি হাউ মেনি বাইটস, 5 ইন্টু 2 মানে 10 বাইটস অ্যাকচুয়ালি আমি জায়গা বুক করছি। এন স্টার মানে যত কটা ভ্যালু, মানে এখানে যদি 3টে ভ্যালু নেই, 3 ইন্টু ইন্টিজার সাইজ মানে 2। ইন সি ল্যাঙ্গুয়েজ আমি জানি, তোমরা অলরেডি দেখিয়েছি বেসিক ডেটা টাইপসগুলো, ইন্ট ক্যার ফ্লোট। ইন্ট হচ্ছে 2, ক্যার হচ্ছে 1 বাইট, আর ফ্লোট হচ্ছে 4 বাইট জায়গা নেয়। এটা ডিপেন্ড, ইন্টের ভ্যালু অনেক চেঞ্জ হয়, কোথাও ইন্টিজার 4 বাইট নেয়, কোথাও 2 বাইট, বেসিক মিনিমাম 2 বাইট নেবে। লং হচ্ছে কি ইন্টিজারই টাইপ, লং আমার 4 বাইট নেয়, ডাবল আছে আরও 8 বাইট নেয়, কিন্তু বেসিক্যালি ফার্স্ট স্টার্টিং এন্ড মানে 2 বাইট জায়গা নেবে, যে কোনো ইন্টিজার ভ্যালু রাখতে 2 বাইট জায়গা লাগে। এরকম এন এর ভ্যালু কত, সাপোজ ধরো 3 দিলাম, মানে 3টে ইন্টিজার ভ্যালু, 3 ইন্টু 2 মানে 6 বাইট জায়গা আমার ডাইনামিক্যালি মানে রান টাইমে, এক্সিকিউশনের টাইমে malloc বুক করবে, ঠিক আছে। তার মানে 3টে ভ্যালু বা 5টা ভ্যালু যাই এন এর ভ্যালু হোক, এন এর ভ্যালু যাই হবে সেটাই আমার টোটাল নাম্বার অফ ভ্যালুস। ওটা বুক করার জন্য আমাকে ততটাই 2 বাইট করে ইন্টিজার আমার ফর 5 নাম্বারস অফ ভ্যালু ইন্টু 2 মানে 2 ইন্টিজার,
প্রতিটা ভ্যালু মানে 2 বাইট করে ইন্টিজার ভ্যালু জায়গা নেবে। তাহলে এরকম কটা ভ্যালু, যে কটা ভ্যালু আমি এন্টার করবো, 5টা হলে 5টা 5 ইন্টু 2 ইন্টিজার, মানে 10 বাইট, 5 ইন্টু 2 বাইট মানে 10 বাইট জায়গা ডাইনামিক্যালি বুক করবে। ইফ পি ইকুয়াল টু নাল মানে যদি মেমোরি বুক না হয়, পি এর মধ্যে যদি কোনো অ্যাড্রেস না থাকে, পি মানে স্টার্টিং অ্যাড্রেসটা হোল্ড করবে। এই টোটাল একটা যে মেমোরি বাইট আমার, মেমোরি যে কটা বাইট এখানে বুক হলো বা এক্সিকিউশনের সময় ম্যালক যে কটা বাইট বুক করলো, সেই কটা বাইটের ফার্স্ট বাইটের অ্যাড্রেসটা পি হোল্ড করবে। সাপোজ ধরো প্রথম প্রথম বাইটটা হবে প্রথম ব্লকের অ্যাড্রেস হবে 5টা ব্লক 5টা ভ্যালুর জন্য, সাপোজ এন মানে 5, 5টা ভ্যালু স্টোর করবো, তার জন্য প্রথম ব্লকে একটা নাম্বার থাকবে, প্রথম ব্লকের অ্যাড্রেস হচ্ছে 100। সাপোজ সেকেন্ড ব্লকের অ্যাড্রেস হবে 2 করে বাড়বে, কারণ 2 বাইট করে বাড়বে। সেকেন্ড ব্লকের অ্যাড্রেস হবে, যেমন থিওরিটিক্যালি বুঝিয়েছি আমি তোমাকে, 102। নেক্সট ব্লকের অ্যাড্রেস হবে 104। 2 বাইট ইনক্রিমেন্ট, the size of the for each block there will be 2 bytes gap, ঠিক আছে। নেক্সট অ্যাড্রেস উইল বি 108, 106। তার মানে ফার্স্ট অ্যাড্রেস উইল বি, সাপোজ ইফ মাই স্টার্টিং অ্যাড্রেস ইজ 100, নেক্সট অ্যাড্রেস উইল বি 102, নেক্সট অ্যাড্রেস উইল বি 104, দেন নেক্সট অ্যাড্রেস উইল বি 106, লাইক দ্যাট। মানে 2 বাইটস উইল বি ইনক্রিমেন্টেড, কারণ ইন্টিজার ভ্যালু তো, তার মানে আহ, তাহলে প্রথম অ্যাড্রেসটা তার মানে 100টা পি পয়েন্ট করে থাকবে, বাকিটা ইনক্রিমেন্টেড হয়ে যাবে 2 বাইট করে। মানে প্রথম ব্লকের অ্যাড্রেস হবে 100, এই 100 হচ্ছে পি পয়েন্ট করে, পি এর ভ্যালু হবে 100, মানে ফার্স্ট ব্লকের অ্যাড্রেসটা পি এর মধ্যে থাকবে। যদি পি এর মধ্যে কোনো অ্যাড্রেস না থাকে, তার মানে মেমোরি বুকিংই হয়নি, কারণ যেই বুকিং হবে ফার্স্ট অ্যাড্রেসটা পি এ হোল্ড করে থাকবে। যদি নাল হয়, মানে অ্যাড্রেস যদি কিছু না থাকে, তার মানে নো মেমোরি বুকিং। এক্সিট, এক্সিট মানে পুরো ব্লক থেকে বেরিয়ে আসবে, প্রোগ্রাম এক্সিকিউট হয়ে যাবে, প্রোগ্রামার স্টপ হয়ে যাবে। আর যদি ফার্স্ট ব্লক মেমোরি অ্যাড্রেসটা যদি পিতে থাকে, তার মানে মেমোরি বুক হয়েছে অনলাইন, অনলাইন মানে এক্সিকিউশনের সময়। তাহলে তুমি এবার ভ্যালুগুলো এন্টার করো, এবার এন্টার ভ্যালুস, ঠিক আছে। তার মানে প্রথম কি করলাম, প্রথমে আমি কটা ভ্যালু এন্টার করব, এন এর মাধ্যমে নিয়ে নিলাম, ধরো 5টা ভ্যালু এন্টার করব ইন্টিজার, তাহলে এন এর ভ্যালু হবে 5। স্ক্যান প্রিন্টএফ স্ক্যানএফ করে কিবোর্ড থেকে 5 নিলাম, মানে 5টা ভ্যালু এন্টার করব। 5টা ভ্যালুর 5 দুগুণে 10, 5 ইন্টু 2 ইন্টিজার মানে তো 10 বাইটস জায়গা আমি ম্যালক ইউজ করে আমি ডাইনামিক্যালি ব্লক বুক করলাম। তারপরে ভ্যালুগুলো এন্টার করলাম। ভ্যালুগুলো এন্টার করবো কি করে, থিওরিটিক্যালি যেরকম বুঝিয়েছি, 0 থেকে লেস দেন এন, মানে 5 যদি ভ্যালু হয় এন এর, লেস দেন এন মানে 4, মানে 5 টাইমস আমাকে 5 টাইমস আমার এই ইনপুট নিতে হবে ভ্যালু, 5টা ভ্যালু মানে 5 টাইমস এই স্ক্যানএফ হবে, আর মাল্টিপ্লিকেশন প্রত্যেকটা নাম্বারে নিজেদের মধ্যে করে যাবে। এবার দেখো পি প্লাস আই মানে আমি থিওরিটিক্যালি এক্ষুনি বুঝিয়েছি, ফার্স্ট অ্যাড্রেস তারপরে নেক্সট ব্লকের অ্যাড্রেস। ফার্স্ট অ্যাড্রেস, প্রথমে ফার্স্ট অ্যাড্রেস সাপোজ যদি 100 হয়, প্লাস আই মানে কি, মানে 0 নাম্বার ব্লক, ফার্স্ট ব্লক, তার মানে পি প্লাস 0 মানে কি 100ই, ফার্স্ট অ্যাড্রেস তার মানে ফার্স্ট অ্যাড্রেস বোঝাচ্ছে, ফার্স্ট ব্লকের অ্যাড্রেস মানে সাপোজ ধরো 100, তার মানে 100 নাম্বার ঘরে আমাকে ভ্যালু ইনপুট করতে বলছে। 100 যে ঘরের অ্যাড্রেস, ফার্স্ট ব্লকের অ্যাড্রেস হচ্ছে 100, সেই ফার্স্ট ব্লকের মধ্যে ফার্স্ট ভ্যালুটা এন্ট্রি করলাম, করে ফার্স্ট ভ্যালুটাকে মাল্টিপ্লাই করলাম। মাল্টিপ্লাই কার সঙ্গে, ইনিশিয়াল ভ্যালু নিয়েছি, এই যে মাল্টিপ্লাই 1, স্টার্টিং ভ্যালু 1, কারণ 0 হলে তো অলওয়েজ উইল বি 0, মাল্টিপ্লিকেশন 0 মিনস 0, মাল্টিপ্লাই স্টার ইকুয়াল টু, এবার এটা দেখো স্টার পি প্লাস আই মানে কি, পি প্লাস আই মানে কি, এই অ্যাড্রেসের মধ্যে যে ভ্যালুটা সেটা স্টার পি প্লাস আই দিয়ে অ্যাড্রেস হবে। ধরো ফার্স্ট সেলের অ্যাড্রেস কত, ফার্স্ট ব্লকের 100, সে 100 অ্যাড্রেস ব্লকের মধ্যে কোন ভ্যালুটা স্টোর করা আছে সেই ভ্যালুটাকে স্টার দিয়ে তুলে আনবে। তাহলে পি প্লাস আই মানে কি, স্টার্টিং ভ্যালু 0, পি প্লাস আই মানে 100 প্লাস 0 মানে কি 100 অ্যাড্রেস, মানে ফার্স্ট সেল অ্যাড্রেস, ফার্স্ট সেল মানে ফার্স্ট ব্লক অফ মেমোরি, ফার্স্ট ব্লক মেমোরির অ্যাড্রেস হচ্ছে পি,
মানে 100 এর মধ্যে স্টার মানে 100-এর মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে সেটা এখানে অ্যাসাইন করো। 100-এর মধ্যে ধরো ফার্স্ট ব্লকে আমি ভ্যালু রেখেছি 2, ইন্টিজার ভ্যালু 2, 2 ইন্টু মাল্টিপ্লাই 1, মাল্টিপ্লাই স্টার্টিং ভ্যালু 1, 2 ইন্টু 1 মানে 2, 2 স্টোর হলো। আবার ইনক্রিমেন্ট হবে, i এর ভ্যালু 1 হবে নেক্সট ইনক্রিমেন্ট হয়ে, মানে নেক্সট ব্লক। ওখানে 1 মানে 1 নয়, ফার্স্ট ব্লক হচ্ছে 0, নেক্সট ব্লক হচ্ছে 1, i এর ভ্যালু প্লাস প্লাস মানে i অলওয়েজ ইন্ডিকেট দ্য ব্লক নাম্বার। i0 মানে ফার্স্ট ব্লক নাম্বার, i প্লাস প্লাস 1, i প্লাস প্লাস মানে নেক্সট ব্লক নাম্বার, মানে ব্লক 1 নাম্বার, ব্লক 1 এর অ্যাড্রেস। i প্লাস প্লাস নেক্সট ব্লক 2 এর অ্যাড্রেস, নেক্সট ব্লকের অ্যাড্রেস, এইভাবে নাম্বার অফ ব্লক। i মিনস ব্লক নাম্বার, তার মানে i এর স্টার্টিং ভ্যালু 0 মানে ফার্স্ট ব্লক নাম্বার, ফার্স্ট ব্লক নাম্বারে ফার্স্ট ব্লক হচ্ছে i0 মানে ফার্স্ট ব্লক, তার অ্যাড্রেস কত p এর মধ্যে কত আছে, সাপোজ ধরো 100, তার মানে 100 ব্লকে একটা ভ্যালু পুট করো, এরকম করে করে i প্লাস প্লাস মানে নেক্সট ব্লক, i এর ভ্যালু নেক্সট কি হবে, i 0-র জায়গায় 1 হবে, মানে p প্লাস নেক্সট ব্লক 1 ব্লক মানে কি 0-র পর 1 মানে নেক্সট ব্লক, সেই ব্লকের অ্যাড্রেস কত হবে, 2 ইন্টিজার করে বাড়বে, 100 প্লাস 2 মানে 102, এই 102 অ্যাড্রেসের মধ্যে ভ্যালু রাখো, তারপরে i প্লাস প্লাস আরো হবে, তার মানে i এর ভ্যালু নেক্সট ব্লক হবে, প্লাস প্লাস মানে নেক্সট ব্লক, সেই নেক্সট ব্লকের অ্যাড্রেস কি হবে, 102 প্লাস 2 মানে 104, 104 এর ভ্যালু রাখো এইভাবে আপ টু 10, 100, 102, 104, 106, 108, 108 অব্দি, 108 অব্দি মানে 5টা ভ্যালু, 108 এখানে 108 অ্যাড্রেসের মধ্যে ভ্যালু আপ টু 108, এই অ্যাড্রেসের ব্লক অব্দি 5টা ভ্যালু স্টোর করবে ফর লুপ দিয়ে, 5 টাইমস মানে 5টা। আর i ইকুয়াল টু 0 মানে ফার্স্ট ব্লক, i ইকুয়াল টু 1 মানে সেকেন্ড ব্লক, i ইকুয়াল টু 2 মানে থার্ড ব্লক, i ইকুয়াল টু 3 মানে ফোর্থ ব্লক, i ইকুয়াল টু 4 মানে ফিফথ ব্লক। আর প্রতিটা ব্লক মানে 2 বাইট করে বাড়বে, মানে স্টার্টিং যদি 100 অ্যাড্রেস হয়, নেক্সট অ্যাড্রেস হবে, নেক্সট ব্লক মানে 102, 102, নেক্সট ব্লক মানে 104, নেক্সট ব্লক মানে 106 অ্যাড্রেস, নেক্সট ব্লক মিনস 108, মানে 5টা ভ্যালু, 5টা ভ্যালু 5টা ব্লকে স্টোর হয়ে গেল। স্টার পি প্লাস আই মানে সেই ব্লকগুলির মধ্যে যা ভ্যালু আছে সেটাকে তুলে নিজেদের মধ্যে মাল্টিপ্লিকেশন করে টোটাল রেজাল্টটা মাল্টিপ্লাইয়ের মাধ্যমে স্ক্রিনে প্রিন্ট করবে। তার মানে এই প্রোগ্রামটা কি হলো, আমি 5টা ভ্যালু এন্টার করব, করে নিজেদের 5টা ভ্যালু মাল্টিপ্লিকেশন করে অল টোটাল রেজাল্টটা আমি শো করবো, দ্যাট ইজ দ্য প্রোগ্রাম। ঠিক আছে, এখানে আমি স্ক্যানএফ করে, এখানে দেখার জিনিস হচ্ছে স্ক্যানএফ করে আমি অ্যাড্রেসের মধ্যে ডাইরেক্ট ভ্যালু রাখছি, এখানে অ্যাড্রেসটা তুলছি, নট কোনো ভ্যারিয়েবল, আমি অ্যাড্রেস একটা করে অ্যাড্রেস বাড়াচ্ছি আর অ্যাড্রেসের মধ্যে একটা করে ভ্যালু রাখছি। স্টার্টিং অ্যাড্রেস সাপোজ ধরো 100, স্টার্টিং অ্যাড্রেস হতে পারে, অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনালি স্টার্টিং অ্যাড্রেস হতে পারে 1901, 1902, 1950, 1950, যে কোনো অ্যাড্রেস হতে পারে, কিন্তু বোঝানোর জন্য আমি ইনিশিয়ালি আমি ধরে নিচ্ছি সাপোজ 100 প্লাস 0 মানে ফার্স্ট সেল, ফার্স্ট ব্লক, 100 প্লাস মানে ফার্স্ট ব্লকের অ্যাড্রেস কত 100, তারপরে i এর ভ্যালু 1 হবে, 100 প্লাস নেক্সট ব্লক, i মানে i এর ভ্যালু 1 মানে নেক্সট ব্লক, নেক্সট ব্লকের অ্যাড্রেস কত 102, তারপর 102 এর মধ্যে ভ্যালু রাখবো, তারপর 102 প্লাস নেক্সট ব্লক, i এর ভ্যালু হবে 2, তারপর নেক্সট ব্লক মানে 104, i এর ভ্যালু হবে 3 মানে 106, i এর ভ্যালু হবে 4 মানে 108, মানে 100 থেকে 108, এই 5টা মেমোরি অ্যাড্রেসের মধ্যে 5টা ভ্যালু আমি এন্টার করলাম। প্রথমে 100 মেমোরি অ্যাড্রেসে একটা ভ্যালু এন্টার করলাম, তারপরে 102 মেমোরি অ্যাড্রেসে আরেকটা ভ্যালু এন্টার করলাম, তার মানে 104 মেমোরি অ্যাড্রেসে আরেকটা ভ্যালু এন্টার করলাম, 106 আরেকটা ভ্যালু এন্টার করলাম, 108 আরেকটা ভ্যালু এন্টার করলাম। তো 2 বাইটস করে ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে প্রতিটা অ্যাড্রেসে। স্টার্টিং অ্যাড্রেস সাপোজ 100, i মানে অলওয়েজ ব্লক নাম্বার, i0 মানে ফার্স্ট ব্লক, i1 মানে সেকেন্ড ব্লক, i2 মানে থার্ড ব্লক, i3 মানে ফোর্থ ব্লক, i4 মানে ফিফথ ব্লক। ঠিক আছে, তাহলে এর রেজাল্টটা প্রিন্ট হলো। এবার আমি
শো করছি। কম্পাইল করলাম, রান রান করে দেবো। রান মানে কম্পাইল করে রান হচ্ছে। এন্টার, এই দেখো টোটাল ভ্যালুজ টু বি এন্টার্ড, সাপোজ ধরো 5, 5টা ভ্যালু এন্টার করবো। হোয়াট টাইপ অফ ভ্যালু? ইন্টিজার ভ্যালু। তার মানে কি 5টা ব্লক অফ মেমোরি আমাকে ম্যালক বুক করবে। এই যে এখন রান টাইমে, এখন রান হচ্ছে, 5টা ব্লক অফ মেমোরি আমার বুক করবে হচ্ছে গিয়ে তোমার ম্যালক। তা 5টা ব্লক অফ মেমোরির অ্যাড্রেস সাপোজ ধরো, সাপোজ তুমি দেখে নেবে এক্ষুনি 5টা মেমোরি অ্যাড্রেস কি করে বুক করছে, ঠিক আছে? 5টা ব্লকের মেমোরি অ্যাড্রেস বুক হবে এবং এক একটা ব্লকে একটা নাম্বার স্টোর হবে। এন্টার দ্য ভ্যালুস, মানে ফার্স্ট ব্লক, সেকেন্ড ব্লক, থার্ড ব্লক, fourth block, fifth block. Each and every block will contain one number. In first block, I will enter suppose 2. Suppose 2 value, integer value 2. Then in second block, I will enter suppose 10. In third block, I will enter suppose 5. In fourth block, I will enter suppose 3. In fifth block means 2 byte 2 byte increment करे fifth block of the. In fifth block, I will suppose enter 1. এবার এই যে নাম্বারগুলো আমি এন্টার করলাম তাদের মাল্টিপ্লিকেশন হবে, ঠিক আছে? 5টা নাম্বার আমি এন্টার করলাম 5টা ব্লকে, সেই 5টা নাম্বার আমি স্টোর করলাম। প্রতিটা ব্লকের একটা করে অ্যাড্রেস থাকবে, সেই অ্যাড্রেসগুলো 2 বাইট করে ইনক্রিমেন্ট করবে, ঠিক আছে? রেজাল্ট ইজ 300। মাল্টিপ্লিকেশন করো, 3 into 1 means 3, 3 into 5 means 15, 15 into 10 means 150, 150 into 2 means 300। রেজাল্ট ওকে, তার মানে মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে গেল, বুঝলাম? এবার নেক্সট একটা প্রোগ্রাম দেখো, ম্যালকটা বুঝলে, রান টাইম মেমোরি, এক্সিকিউশন টাইম মেমোরি বুকলো। এইবার নেক্সট একটা প্রোগ্রাম দেখাচ্ছি, ম্যালকের একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা দেখে নাও। ওটা আমি থিওরিটিক্যাল দেখাইনি, এই প্রোগ্রামটা আমি করে দেখাচ্ছি থিওরিটিক্যালি। এই প্রোগ্রামটা আমি এটা প্র্যাকটিক্যালি এই প্রোগ্রামটা একটা দেখাচ্ছি কি করে অ্যাড্রেসটা বুক হচ্ছে, ম্যালকের অ্যাড্রেসগুলো কি কি বুক হচ্ছে। দেখো ওরকমই কটা ভ্যালুর জন্য অ্যাড্রেস নেবো, একটা ভ্যালু নিয়ে নিলাম, ধরো 3টে ভ্যালু, 5টা ভ্যালু, 6টা ভ্যালু, 10টা ভ্যালু, যাই হোক কটা ভ্যালু এন এর মাধ্যমে নিয়ে নিলাম স্ক্যান অফ করে কিবোর্ড থেকে, ধরো 5টা ভ্যালু। তার 5টা ভ্যালুর অ্যাড্রেস আমি বুক করে নিলাম রান টাইমে, এক্সিকিউশন টাইমে ম্যালক দিয়ে। 5টা অ্যাড্রেস কি কি ব্লক করলাম, 5টা ব্লকের অ্যাড্রেস কি হবে দেখাচ্ছি। এই যে নো মেমোরি, যদি পি ইকুয়াল টু নাল হয় নো মেমোরি বুকিং, আর যদি নাল না হয় তাহলে প্রত্যেকটা এখানে দেখাচ্ছে ফর আই ইকুয়াল টু 0, আই লেস দেন অ্যান্ড আই প্লাস প্লাস, মানে ওই যে ফার্স্ট ব্লক, নেক্সট আই ইকুয়াল টু 1 মানে সেকেন্ড ব্লক, থার্ড ব্লক, ফোর্থ ব্লক, ফিফথ ব্লক। দিস ফর লুপ ইজ ডিনোটিং দ্য ব্লক নাম্বার। এবং প্রতিটা ব্লকের পার্সেন্ট ইউ, একটা জিনিস মাথায় রাখবে, পার্সেন্ট ইউ মানে অলওয়েজ মেমোরি অ্যাড্রেস প্রিন্ট করার জন্য, ঠিক আছে? পার্সেন্ট ইউজ আরও ইউজ হয়, পার্সেন্ট এক্সও ইউজ হয় যখন তুমি হেক্সাডেসিমাল নাম্বার করবে, সেটা অন্য। কিন্তু ইন জেনারেল যদি ডেসিমাল নাম্বারে মেমোরি অ্যাড্রেস যদি প্রিন্ট করতে হয় তাহলে পার্সেন্ট ইউ, ইউ মানে মেমোরি অ্যাড্রেস, প্রিন্টএফ পি প্লাস আই মানে প্রত্যেকটা ব্লকের মেমোরি অ্যাড্রেস কত বুক হচ্ছে অ্যাড্রেসগুলি তোমাকে শো করাবে। পি মানে প্রথম অ্যাড্রেস, ফার্স্ট ব্লকের অ্যাড্রেস, পি প্লাস আই মানে 0 মানে ফার্স্ট ব্লকের অ্যাড্রেস, পি প্লাস আই মানে 1 মানে সেকেন্ড ব্লকের অ্যাড্রেস, পি প্লাস আই মানে 2 মানে থার্ড ব্লকের অ্যাড্রেস, পি প্লাস আই মানে 3 মানে ফোর্থ ব্লকের অ্যাড্রেস, পি প্লাস আই মানে 4 অব্দি গিয়ে স্টপ হয়ে যাবে, কারণ এন এর ভ্যালু যদি 5 হয়, লেস দেন এন মানে 5 এর নিচে 4ই লাস্ট, আই এর ভ্যালু 4 মানে স্টপ হয়ে যাবে, 0 to 4 এতগুলি। তার মানে 5টা মেমোরি ব্লকের অ্যাড্রেস প্রিন্ট করে দেখাচ্ছি তোমাকে, শুধু প্রিন্ট এফ দিয়ে দেখলে শুধু মেমোরি অ্যাড্রেসটা আমি দেখাচ্ছি ইন্টিজার কিভাবে ব্লক হয়। রান, এন্টার দ্য ভ্যালুস টু বি এন্টার। কটা ভ্যালু আগে ছিল 5টা, এখন ধরো 3টে ভ্যালু আমি এন্টার করব। 3টে ভ্যালু মানে 3টে মেমোরি ব্লক বুক হবে। প্রতিটা ব্লকের অ্যাড্রেস দেখো কি করে বুক হচ্ছে। বুক হচ্ছে কখন? when the memory will be booked in execution time, that means now I am executing the program, that is the output screen. In this situation the memory will be booked now. When I will press enter, the memory will be booked. How many memory block? 3 memory block, because I have entered 3, that means 3 values, 3 memory block, and the address of each block will be shown here.
This is the address of 3 blocks. 3 blocks means 3 address. Within each and every block, I will store one number. For 3 number, 3 memory cells, 3 memory address are there. First memory address, that is starting P, which is holding by P, that is 1906. আমি 100 বলেছিলাম স্টার্টিং অ্যাড্রেস, ওটা ইনিশিয়াল এটা সাপোজ আমি ফর এক্সাম্পল পারপাস I have taken 100, but in real life that will be not 100. It may be anything. Here 1906. 1906 is the first address, first block address. Next block address is C, 1908. তার মানে 6 থেকে 8 মানে 2 বাইট। নেক্সট 1910 মানে আরো 2 বাইটস, 2 বাইটস করে ইনক্রিমেন্ট করছে, দেখছো যেহেতু ইন্টিজার নাম্বার 2 বাইট 2 বাইট, তার মানে 3টে ব্লক মানে কটা বাইট অ্যাকচুয়ালি বুক হলো, 3 দুগুণে 6, 3 into 2 means 6, actually all total 6 bytes already booked, 6 bytes of memory already booked to store 3 integer values. Total byte, how many bytes are there? Total 6 bytes will be needed to store 3 integer values. 3টে integer value স্টোর করার জন্য 6 বাইট লাগবে। 3 into 2 মানে প্রতিটা 2 বাইটস 6 বাইট মেমোরি। দেখো এক একটা মেমোরি ব্লকের অ্যাড্রেস এখানে প্রিন্ট হয়েছে, 3টে মেমোরি ব্লক বুক হয়েছে। ফার্স্ট মেমোরি ব্লকের অ্যাড্রেস হচ্ছে 1906, নেক্সট মেমোরি ব্লকের অ্যাড্রেস হচ্ছে 1908, মানে কি 2 বাইট করে বাড়ছে, ইন্টিজার ভ্যালু তো। এটা যদি আমি ক্যারেক্টার নিই সেটা আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে, 1 বাইট করে বাড়বে। এটা যদি আমি ফ্লোট নিই 4 বাইটস করে ইনক্রিমেন্ট করবে প্রতিটা অ্যাড্রেস, ঠিক আছে। এখানে শুধু অ্যাড্রেসটা প্রিন্ট করে দেখালাম। 3টে মেমোরি মানে 3টে মেমোরি ব্লক ম্যালক এক্সিকিউশন টাইমে ব্লক করলো, প্রতিটা মেমোরি ব্লকের অ্যাড্রেস 2 বাইটস করে ইনক্রিমেন্ট করছে। দেখো আমি যদি এখানে 5টা ভ্যালু নিতাম, 5টা অ্যাড্রেস এখানে দেখাতাম। এই অ্যাড্রেসটা প্রিন্ট করার জন্য %u অলওয়েজ ইউজ করছি, ঠিক আছে। যে কোনো সেলের অ্যাড্রেস প্রিন্ট করার জন্য %u, ঠিক আছে। এবার দেখো এখানে যদি আমি ফর ইউর ইনফরমেশন, এখানে যদি আমি ধরো ডেটা টাইপটা ইন্টিজারের বদলে আমি দিচ্ছি, এখানে আমি ইন্টিজারের জন্য জায়গায় আমি দিচ্ছি ক্যার। তার জন্য আমাকে পয়েন্টারটা কিরম নিতে হবে, পয়েন্টারটা সাপোজ ধরো ক্যার নিতে হবে, মানে প্রতিটা নাম্বার আমি ক্যারেক্টার স্টোর করব, এখন আর ইন্টিজার স্টোর করব না, ক্যারেক্টার। তাহলে প্রতিটা একটা ক্যারেক্টারের জন্য কটা বাইট নেয়, ইন্টিজারের যেমন জন্য 2 বাইটস যেমন নিয়েছিল জায়গা, প্রতিটা ইন্টিজার ভ্যালুর জন্য 2 বাইট জায়গা মেমোরিতে লাগে। এরকম প্রতিটা ক্যারেক্টার, একটা করে ক্যারেক্টার রাখার জন্য 1 বাইট জায়গা লাগবে, ফ্লোট রাখার জন্য 4 বাইট জায়গা লাগবে প্রতিটা ফ্লোট নাম্বারের জন্য, ঠিক আছে। প্রতিটা ক্যারেক্টার নাম্বারের জন্য 1 বাইট জায়গা লাগবে। সেটা দেখাচ্ছি কি করে, ক্যারেক্টার স্টার পি মানে পয়েন্টার ভেরিয়েবল ক্যারেক্টার টাইপ, এখানে সব চেঞ্জ হয়ে যাবে। ক্যারেক্টারের জন্য ম্যালক মেমোরি সাইজ বুক করবে, এখানে ইন্টিজারের জায়গায় ক্যারেক্টার CHAR মানে 1 বাইট করে জায়গা নেবে। মানে 5টা যদি এখানে যদি 5টা ভ্যালু এন্ট্রি করি 5 into 1 মানে 5 বাইট জায়গা লাগবে। ইন্টিজার হলে 5 into 2 মানে 10 বাইট জায়গা লাগতো। তাহলে n মানে 5 into 1, ক্যারেক্টার মানে 1 বাইট করে জায়গা নেয় ফর ইচ ক্যারেক্টার, ঠিক আছে। এবার দেখো সেই অনুযায়ী এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে। এখানে তাহলে বুকিংটা কিভাবে হবে, প্রতিটা অ্যাড্রেস কিছুই না, একই জিনিস, প্রতিটা ব্লকের আই মানে নেক্সট ব্লক নেক্সট ব্লক, এখানে ব্লক মানে 1 বাইট করে বাড়বে, অ্যাড্রেস মেমোরি অ্যাড্রেস 1 বাইট করে বাড়বে। ইন্টিজারের ক্ষেত্রে 2 বাইটস করে বেরিয়েছিল, ক্যারেক্টারের জন্য 1 বাইট করে মেমোরি অ্যাড্রেস বাড়বে, আর ফ্লোটের জন্য 4 বাইটস, ঠিক আছে। চালিয়ে দেখছি, এই যে টোটাল ভ্যালুস টু বি এন্টার, সাপোজ ধরো 5 বা 10, সাপোজ ধরো 10টা ভ্যালু আমি রাখবো, কি রাখবো, ভ্যালুটা টাইপ কি, ক্যারেক্টার টাইপ ভ্যালু, মানে 10টা ক্যারেক্টার রাখবো, তার জন্য 10টা মেমোরি ব্লক দরকার। সেই মেমোরি ব্লকের অ্যাড্রেসগুলো কি হবে সেটা এখনই প্রিন্ট হবে, এন্টার। 10টা অ্যাড্রেস দেখো, সেই
1906, 1907, 1908, 1906, 1907। দেখো এক বাইট করে বাড়ছে ক্যারেক্টার যেহেতু। তাহলে স্টার্টিং অ্যাড্রেসটা কি? স্টার্টিং অ্যাড্রেস হচ্ছে বা বেস অ্যাড্রেস হচ্ছে 1906। পি উইল হোল্ড দ্য অ্যাড্রেস 1906 only. The next address will be p plus I means p plus I means I এর value first 0, that means 1906. Next I এর value will be 1, that means next block, that means 1907. Then I এর value will be incremented 1, next block. I এর value will be 2, then next block, that means 1908. Then next block I এর value will be 3, that means 1903 09. I এর value will be 4, then 1910. I এর value will be 5, then 1911. I এর value will be 6. Next block, next block, next block. That means 1 byte increment. ঠিক আছে, যেহেতু ক্যাশ। ফার্স্ট ব্লকের অ্যাড্রেস 1906, নেক্সট ব্লকের অ্যাড্রেস, block will be denoted by I value. I0 means first block, that means 1906. I1 means second block, that means 1907. I2 means third block, that means 1908 address. ঠিক আছে, I3 means fourth block, that means 1909 is the address of the fourth block. I4 means fifth block, that means the address is 1910. Like this, the I value will be incremented up to 9, 0 to 9. The ninth block address will be 1915. Ninth block means I equal to 9. When I equal to 9, that means ninth block. 0 to 9 means total 10 block for 10 values. I have started from 9 I value 0. That means the last value of I will be 9. 0 to 9 means 10 blocks. The 9, when I will be 9, that means ninth block. The address will be ninth block will be 1915. Okay, like this. Suppose if I take, যদি ফ্লোট নেই, ফ্লোটটাও দেখিয়ে দিচ্ছি, এইভাবে চেঞ্জ হয়ে যায়, মেমোরি সেভাবে বুক হতে থাকে। ইট ডিপেন্ডস অন ইয়োর ডেটা টাইপ। যেভাবে যেভাবে তুমি ডেটা টাইপ চেঞ্জ করবে সেভাবে বাইট, মেমোরি বাইট সেভাবে চেঞ্জ হতে থাকবে। বুকিংটা ফ্লোটের জন্য চেঞ্জ হয়ে যাবে। ইন্ট, ফ্লোট, ক্যার প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা মেমোরি বাইট ইউজ হয়, বুক হয়। কারণ ফ্লোটের জন্য একরকম, ক্যারেক্টারের জন্য একরকম। এখানে ফ্লোট, তার মানে আমি ফ্লোট নাম্বার এবার স্টোর করব। ক্যারেক্টার স্টোর করেছি, ইন্টিজার করেছি, এবার ফ্লোট মানে পয়েন্টার নাম্বার, ফ্র্যাকশন নাম্বার। সবচেয়ে বেশি জায়গা নেয় ক্যারেক্টারে, এই ফ্লোটে, সরি, ফ্লোট নাম্বারে, মানে ফ্র্যাকশন আছে, পয়েন্টার ইউজ হয়, এটার জন্য মেমোরিতে বেশি জায়গা লাগে। ফ্লোট মানে প্রতিটা ফ্লোট নাম্বার মানে 4 বাইট জায়গা লাগে। তার মানে যদি 10টা ফ্লোট নাম্বার হয় কত বাইট? 10 × 4 মানে 40 বাইটস। ঠিক আছে, এই এবার এখানে প্রিন্ট হবে কি, এই তো। এবার মেমোরি অ্যাড্রেসটা কিভাবে ইনক্রিমেন্ট করছে দেখো। প্রতিটা সেলের প্রতিটা ব্লকের মেমোরি অ্যাড্রেস করে চেঞ্জ হচ্ছে ফ্লোটের জন্য। রান করছি, কি এরর দিচ্ছে দেখি। ও সরি, স্পেলিং মিস্টেক। ফ্লোট, compile, no error, no warning, run. Entered 5 values, suppose 5টা ফ্লোট নাম্বার নেব। এবার দেখো অ্যাড্রেসটা, দেখো ফ্লোট নাম্বার যেই নিচ্ছি অ্যাড্রেস চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আগে ছিল 19 সিরিজ, এখন 25 সিরিজ হয়ে যাচ্ছে, 25 সিরিজ। 2558, 2562, দেখো 58 থেকে 62 কত বাইট ডিফারেন্স? 4 বাইট। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Each and every block is taking 4 bytes. The gap between two blocks is 4 byte. Each and every block, the difference between two blocks is 4 bytes. 58, 62, 66, 70, 74. তাহলে বুঝতে পারছো ফ্লোট মানে
ফ্লোট অ্যাড্রেস মানে 4 বাইট ডিফারেন্স। ঠিক আছে, এই হচ্ছে প্রোগ্রাম। ম্যালক হয়ে গেল।